Yeah, right. Right. It is awesome to be here in Odessa again. Здорово быть снова в Одессе. This is my 5th time now. Это мой 5-й приезд в Одессу. Amen. And it gets better every time I come back. И каждый раз все лучше и лучше. I actually get to recognize some people's faces. И я уже узнаю места в городе. I'm still not really good at remembering everyone's names. Не помню, правда, всех еще имена. But I'm an old man, and that's my excuse. Но я уже старый человек, это мое оправдание. I noticed that when I get older, some not so good things happen to your mind and your body. Да, знаете, чем станете старше, не очень хорошие вещи происходят с вашим телом и вашей памятью. But one of the good things is it's a good excuse to say I can't remember. Но с другой стороны, хорошее оправдание появляется. Не могу запомнить. My wife did not join me on this trip. В этот раз моя жена не приехала. Phyllis had to stay back in the United States. Она должна была остаться в Америке. Our daughter is about to have our first granddaughter. Наша дочка, она беременна и близко к тому, чтобы родить нашу первую внучку. And there was no way Phyllis was going to miss that, just in case. И нет никаких вообще вариантов, чтобы она пропустила это, Филлис. So she sends her love. She wishes she could be here, but she had to stay back with our daughter. Она передает большие приветы, всю ее любовь, но она хотела быть здесь, но она выбрала остаться со своей дочкой. We are very glad to have some of our very dear friends here with us this time, though. Также мы очень рады в этот раз, у нас была возможность пригласить наших близких друзей. Kevin and Leanne, we have known for about 10 years. Мы, Кевин и Лиэн, мы уже знаем около 10 лет. As Sasha has already said, Kevin serves as one of our elders in И, Champaign. как Саша уже сказал, Кевин служит в церкви как старейшина. The other couple, Ron, who also serves as an elder, could not make it this time. Вторая пара, его зовут Рон, он тоже служит старейшиной. В этот раз он не смог приехать из-за здоровья. That was the original plan. They really wanted to make it, but they had some health challenges that they could not travel that Да, был far. изначальный план, что они тоже приедут, но из-за проблем со здоровьем они не смогли приехать сюда. So instead of bringing them with us this time, we brought Kevin and Leanne and Josh and Michelle. Да, и вместо второй пары старейшин привезли сейчас, пригласили Джош и Мишель, наших And лидеров студентов. we love having them in Champaign as well. Да, мы тоже рады, что они у нас в Шампане. Maybe so next year we will bring Kirk and Amy Stevens, who used to be in Madison, Wisconsin. Now they are in Champaign working with the church with us as well. Может быть, в следующий раз, когда мы приедем, мы пригласим Кёрка и Эми. Они когда-то вели церковь в Мэдисоне. В Мэдисоне вот недавно они переехали, сейчас они часть нашей церкви в Шампане. Amen. I have, it's great to have all of these ties. I've noticed, though, there are Ukrainians everywhere. Вы знаете, я так рад, что у нас есть эти связи, которые соединяют нас. Тоже хочу сказать, что украинцы, они есть везде. You know, Sasha and Maya work with the church in Tel Aviv. Саша с Майей, они служат, работают в церкви в Тель-Авиве. I said, why do you work with the church in Tel Aviv? Я They're спросил, in Israel. каким образом вообще вы оказались, что вы работаете с церковью в Тель-Авиве? Это Израиль. He says the whole church is Ukrainians. Он сказал, что вся церковь это украинцы. And then they work with the church in Crete. И Кипр. Cyprus. Cyprus, not Crete, Также Cyprus. Саша с Майей Yes. работают в церкви на Кипре. I said, why do you work with the church in Cyprus? Почему Кипр? He says, they're all Ukrainians. Потому что там украинцы. I said, you people are taking over the whole world. Потому что вы отправили людей с Украины по всему миру. My wife and I just bought a new home and moved into a new home a couple of months ago. Мы с женой буквально пару месяцев назад мы переехали в новое место. Our next door neighbors are Ukrainians. В следующем доме живут соседи, они украинцы. Ukrainians are everywhere. Украинцы Amen. везде. Аминь. So very encouraging things from the Champaign Church. Есть некоторые вдохновляющие новости из Шампани, церкви Шампани. We took up our special contribution for missions just a few weeks ago. Пару недель назад мы только завершили наш особенный сбор. Giving more in missions contribution than the church has ever given before. Да, и мы собрали самый большой сбор, который мы когда-либо собирали. I told the church a few years ago that if they gave a certain level, I would do something crazy. Пару лет назад я сказал церкви, если мы дойдем до этого уровня особенного сбора, я что-нибудь сделаю безумное. And they didn't do it 2 years ago. И 2 года назад они не достигли этой цели. They didn't do it last year. В прошлом году не достигли этой цели. Well, they did it this year. Но в этом году они сделали эту цель. I didn't say I would do it this year, but they're all making me do В it. этом году я уже не продлевал свое обещание, но они напомнили мне. So on January 1st, I will jump in a lake, move the ice and jump into a lake.
1 января, это было мое обещание, я разломаю лед и ныряю в озеро. Because I want to motivate the church. Yeah. Посмотрите на Джоша, он первый будет проверять. And Josh will not join me. He refuses. Да, он отказался, но он будет проверять. Amen. I appreciate so much you being patient with me and being here this morning to listen to me speak for a few moments through a translator. Да, я очень благодарен за ваше терпение, что вы слушаете и ждете, пока будет переводчик переводить мои I will слова. try to make this short and simple because I like things short and simple. Я постараюсь сделать это просто и коротко, потому что я люблю простые и короткие вещи. I want to talk about our mission, why we are here, what we are supposed to be Я doing. хочу поговорить о нашей миссии, почему мы здесь, для чего мы призваны. Now, in order to do that, I've got to talk about Jesus' mission. Да, перед тем, как говорить о нашей миссии, давайте поговорим о миссии Иисуса. Because we are disciples of Jesus. That means we do what Jesus does. Потому что мы ученики Иисуса, мы делаем то, что Иисус делает. And so it's really not about what I want to do, it's about what Jesus wants to do. Поэтому речь идет не о том, что я хочу делать, а речь идет о том, что Иисус хочет делать. So the real question is, what was Jesus' mission? Поэтому правильный вопрос, какая миссия Иисуса? Now sometimes we think about Jesus, we think about what the angels said when he was born. Да, иногда мы думаем об Иисусе, мы думаем, ну его миссия, то, что ангелы сказали, когда он родился. They said, peace on earth, goodwill to men. Да, мир земле, потому что там вам родился Спаситель. I call this the Christmas Jesus. Я называю это рождественский Иисус. Sometimes we think Jesus' mission was to end suffering on the earth. Иногда мы думаем, миссия Иисуса это чтобы пострадать, чтобы завершить все страдания на земле. Yes, I call this the great physician Jesus. Я называю это великий врач Иисус. Or maybe he came to be a great example of how we should live. Может быть, он пришел, чтобы показать нам прекрасный пример, как нам надо жить. I call this the great teacher Jesus. Я называю это великий Иисус учитель. And though Jesus did all of those things, that wasn't his mission. Иисус делал, правда, все эти вещи, но это не была его миссией. When we look at what the Bible says, the Bible will show us what Jesus' mission Когда мы was. смотрим Библию, мы видим, на самом деле, что говорит, вот его основная миссия. Let's turn on our Bibles and turn to Mark 2. Давайте откроем Библию Марк 2. 13 through 17. Вторую главу с 13 по 17 стих. Do you want to read this or what? Yes. Иисус опять вышел к озеру, и весь народ пришел к нему, и он учил их. Проходя мимо, он увидел Левия, сына Алфея, сидевшего на месте сбора налогов, и сказал ему: «Следуй за мной». Встав, тот последовал за ним. Однажды Иисус обедал в доме у Левия. Многие сборщики налогов и грешники ели с Иисусом и его ученики, ибо много их было, следовавших за ним. Законоучители из фарисеев, увидев, что он ест с грешниками и сборщиками налогов, сказали его ученикам: «Почему он ест со сборщиками налогов и грешниками?» И Иисус услышал их и сказал: «Не здоровым нужен врач, а больным. Я пришел призвать к покаянию не праведников, а грешников». Okay, now in this story we see two kinds of people. В этой истории мы видим два типа людей. We see the good guys and the bad Мы guys. видим правильных людей и плохих людей. The good guys are the religious people, the followers of God, the people who are very serious about God. Те, кто правильные, они религиозные, они ищут волю Бога, они изучают, хотят исполнять то, что Бог говорит. The bad guys are who they call tax collectors and sinners. Плохие люди, которые называются грешники и сборщики налогов, мытари. Now, I've learned some things about good guys and bad guys. И я кое-чему научился об этих людях. Most good guys always see themselves as good guys and everyone else as bad guys. Большинство хороших людей, они смотрят на себя и считают себя хорошими людьми, и всех остальных плохими. But most bad guys also see themselves as good guys and Но everyone else is bad. большинство плохих людей тоже смотрят и видят себя хорошими людьми, а всех остальных плохими. The good guys or the religious leaders were shocked that Jesus wanted to be with the bad guys. Хорошие люди или религиозные люди, они были шокированы, что Иисус, их учитель, он хочет быть с теми плохими людьми. He wanted both good guys and bad guys on the guest list at this party. Потому что мы видим в списке приглашенных на эту вечеринку были обе части, и хорошие, и плохие люди вместе. Matter of fact, that's what he said in verse 17 when he says, it's not the healthy who need a doctor, but the sick. Но Иисус дает ответ на этот вопрос в 17 стихе. Не здоровым нужен врач, а больным. He said, I have not come to call the righteous, I came to call the sinners. Я пришел призвать не праведников, я пришел призвать грешников. Jesus saw himself
as having an answer to a problem. Иисус смотрел на себя, видел себя как решением этой проблемы. The sick needed a doctor. They needed to get well. Больному нужен доктор, больному нужно выздороветь. The sinners needed to be righteous. Грешники должны стать праведниками. The question is, who needs the doctor? И вопрос тогда, кому нужен доктор? Well, the sick need a doctor, right? Больному нужен доктор, правильно? The challenge is they were all sick. Everybody. Все больны. Even the good guys were sick. Даже хорошие люди, они больны. And some of them did not even know it. А некоторые даже об этом и They не were kind знают. of like Josh when he was sharing up here. Они похожи на Джоша, когда он делился. He thought he was fine and great and did not know he was really sick. Да, он чувствовал себя очень хорошо, даже не знал, что он болен. Do you ever notice that you only go to the doctor when you're sick? Да, вы знаете, что на самом деле вы идете к врачу только тогда, когда вы чувствуете себя больным. I hate to go to the doctor. Я ненавижу ходить Does к anybody докторам. feel the same way? Кто-нибудь чувствует так же себя в зале? Hate to go to the doctor, Вы right? ненавидите ходить к докторам. It's very uncomfortable to go to the Это doctor. очень неудобно, некомфортно идти They к want you to доктору. take your clothes off. Они хотят вас, чтобы разделись. They poke you and look in places that no one should be poking and looking. Они тыкают вас и смотрят такие места, которые вообще никому не надо смотреть. И I тыкают hate туда. to go to the doctor. Я ненавижу посещать докторов. I have to be very sick to Я go to the я doctor. должен быть по-настоящему болен, чтобы я решился пойти к доктору. You know, some people, they get a little sniffle, Я знаю, некоторые начинают смыркать носом they run to the и doctor. тут же бегут на прием к врачу. Not me. Это не я. I've got to be really, really sick Мне before I go нужно to the doctor. просто серьезно заболеть перед тем, как я решусь пойти туда. Sometimes, though, we go to a doctor for a checkup. Иногда мы ходим к докторам просто на диагностику. But many of us don't even do that. Но большинство из нас этого тоже не делают. We say, why do I need a checkup? I feel fine. Зачем мне нужна какая-то проверка, если я чувствую себя нормально? We do the same thing with Jesus. То же самое мы делаем с Иисусом. We say, I feel okay, Если мы говорим, я себя чувствую нормально, so everything is going pretty good. все в моей жизни складывается Why вполне do I need to нормально. read my Bible? Зачем мне нужно читать Библию? Why do I need to think about Jesus or God more? Зачем вообще я должен вообще думать об Иисусе, о Боге? Everything okay. Все в порядке. And we don't know. We may be sick И мы даже не знаем, мы, может быть, больны. and not even know it. И даже не знаем об этом. See, sometimes we don't go to the doctor because, well, we don't even know we need to be. Иногда мы не идем к доктору даже потому, что мы не знаем, что нам бы следовало сходить. And sometimes we don't go because we're afraid they'll find something wrong with us. Иногда мы не идем, потому что мы знаем, что с нами что-то не так, и мы не хотим узнать, на самом сколько плохо там. We're kind of happy not knowing. И, типа как, лучше я не буду знать об этом. And so I don't want the doctor to tell me something's wrong. Потому что я не хочу, чтобы доктор мне сообщил, что как плохо я But that's really kind of foolish. Но это своего рода глупость. The doctor isn't making me sick. Потому что и доктор не делает меня более It's больным. not that I would be healthy if I stay away. Я не стану здоровее, если я буду избегать доктора. If there is something wrong, then it's wrong whether I go to see the doctor or not. Если со мной что-то плохо, это плохо, независимо, пошел я к врачу или нет. And so maybe if the doctor can tell me something is wrong, he can also now help me get well. Может быть, есть шанс, что если он скажет, насколько плохо у меня здоровье, он тебе поможет избавиться от этой болезни. We need to be the same way with Jesus. Точно так же нужно относиться к Иисусу. You may be thinking, okay, everything's okay. I don't really need Jesus. Может быть, мы думаем, со мной все в порядке, наверное, мне не нужен Иисус. But if something is wrong, Но если что-то неправильно, that's something you should know тогда тебе нужно знать об этом. so you can get it right. Потому чтобы это исправить. Like Josh and Michelle were sharing up here a few moments ago. Как только что делились Джош и Мишель. They felt like everything was okay and everything was right with God. Они чувствовали, что с ними все в порядке, у них мир с Богом. It was only when they got into the Bible and really studied it out that they realized it was not okay. И только тогда, когда они столкнулись с Библией, начали изучать, они поняли, что нет, не все в порядке. And Michelle said that made her angry. И даже Мишель сказала, да, это разозлило. But what would be worse, to find out then or find out when it's too late? А что на самом деле хуже, узнать об этом сейчас или узнать, когда будет слишком поздно? See, if you find out early, then you can do something and get well. Знаете, если вы узнали об этом раньше, вы можете сделать что-то, чтобы вам стало лучше. Jesus says, I'm here to make you well, Иисус говорит, я пришел здесь, чтобы ты излечился. to help you realize maybe there's something wrong and I can help you fix it. Чтобы помочь тебе, чтобы ты понял, что-то есть неправильно в твоей жизни, и ты мог это исправить.
That was Jesus' mission. Это миссия Иисуса. And that got to be our mission. И это должна быть нашей See, миссией. we are disciples of Jesus. Мы ученики Иисуса. We follow Jesus. We do what Jesus did. Мы следуем за Иисусом. Мы делаем то, что Иисус делал. Now, we're not the doctor. Но мы не врачи. Okay, we can't be the doctor. Мы не можем быть врачами. But I can help people get to the doctor. Но я могу помочь людям прийти I к can help them доктору. get to Jesus. Я могу помочь им прийти к Иисусу. And help them learn what they need to learn to get well. И помочь им узнать, что они могут узнать, чтобы стать лучше. And that's the thing. We're all sick. И это вещь. Нам нужно We all признать. need the doctor. Мы все больны, нам всем нужен врач. And we need to know, though, our friends are sick. И нам нужно знать, наши друзья They больны. need the doctor. Им нужен Our врач. neighbors are sick. Наши They need the doctor. Соседи Our coworkers are больны. sick. They Наши need the сотрудники doctor. на работе больны. Им нужен врач тоже. And we need to help them get to the doctor. И нам нужно помочь им прийти к врачу. Disciples of Jesus, his mission is our mission. His heart is our heart. Мы ученики Иисуса, поэтому Его миссия – это наша миссия. Его сердце – это наше сердце. Now, how did Jesus do this? Как Иисус делал это? He did it by loving people and gathering a crowd of people. Как Он это делал? Делал так, что проявлял к ним любовь, и делал так, что собирал людей вместе. He tried to serve their physical needs so he could serve their spiritual И needs. когда собирал вместе, Он пытался служить их физическим нуждам и их духовным нуждам. He was not, he didn't have a, dual agenda. He genuinely wanted to help people, physically and spiritually. Он не без каких-то особых раскачек, Он просто служил там, где он находился, Он пытался использовать все возможности, служить их, восполнять физические нужды, восполнять духовные нужды. Many times people had big crowds around him of people who wanted his help. Много раз люди собирались толпами вокруг Него, куда бы Он ни приходил. In Matthew chapter 4, it said enormous crowds followed him В around. Матфея 4 главе написано, огромная толпа собиралась туда, куда бы Он ни приходил. The passage we just read in Mark said a large crowd. В том месте, где мы только что читали Марка, написано, огромная толпа собралась вокруг. In Luke chapter 8, the crowd was so big it almost crushed him and killed him. А в Луки 8 написано, толпа была такая большая, что она почти чуть ли не раздавила Его. A ministry like Jesus will still attract crowds. Смотрите, служение, которое было у Иисуса, оно по-прежнему привлекало огромные толпы людей. And it will do it, though, the way Jesus did it, by trying to help people. Yeah, our ministry. И Yes. наше служение, оно на самом деле такое же привлекательное, что у людей по-прежнему есть много нужд, поэтому они тоже будут собираться, если мы будем вести себя так же, как Иисус вел. Jesus had a reputation for being a friend of the sinner, Иисусу была репутация, что Он друг грешников, the friend of the sick people, друг больных людей, and he was always trying to help them. и Он всегда That пытался им was his помочь. mission. That's who he was. Это была Его миссия, это кем Он являлся. And that must be our mission, И это должна быть нашей who миссией. we are. Кто мы? I want you to invite your friends to different things, if it's appropriate this week, to come and hear Kevin and Leanne talk about, what are you doing, parenting or parenting things. Invite your friends. Bring a crowd to hear them. Я хочу просто, чтобы вы подумали на этой неделе, кого я могу пригласить сегодня, своих друзей, пригласить на Кевин и Лен класс, когда я буду учить родителях. во вторник. Campus students, invite your friends. Bring a crowd to hear Josh and Michelle. Студенты, просто пригласите ваших друзей на ваше собрание, чтобы Джош и Мишель не увидели, вы могли просто служить вместе, приведите их к Иисусу. We are also going to be starting something, if God continues to bless us in January of next year, to help us bring in a crowd and serve. Yes. Если Бог благословит, мы хотим начать еще одну вещь в январе следующего года. Я добавил сразу после его ныряния в озеро. Maybe I will have to go to the doctor after. Может быть, после этого сразу надо к врачу ехать. We have been working for several months to start a free school here in Odessa to teach English. Последние несколько месяцев мы вместе работаем над той программой, чтобы начать английскую школу у нас в Одессе. Several people have been working very hard, contributing money to help make this possible and make plans.
Да, и несколько семей, которые много работали, собирали деньги для того, чтобы мы могли начать здесь эту английскую We have школу. already secured the facility or the place where we're going to be having the school. Да, мы уже нашли, арендовали это помещение, это наш церковный офис, мы будем наполовину использовать для этой школы. This week we will be buying more and more equipment and things for the school, to help this school. На этой неделе мы какое-то оборудование купим, стулья, чтобы уже еще шаг подготовки, это начало этой школы. What's really great is when we're not using the school, the church will be able to use this Да, facility for хорошая different новость, meetings. что наполовину, когда мы не используем для школы, церковь использует для своих собраний нужд. We're going to begin with a couple of people helping to teach English courses. Да, мы тоже нанимаем пару человек, которые будут вести эти английские курсы. Maybe a little over a year ago, I began to ask people all over Eastern Europe what language would be the best language to teach in a class like this. И About a year ago, I was asking people. год назад я спросил, на самом деле, людей в Восточной Европе, какой, вы думаете, язык, который лучше всего было бы учить в Восточной Европе, вообще не только на Украине, в Одессе, везде. Because we don't care what language is taught. We just want to be, how can we help? What's going to be the best help? Трейд говорит, я лично, мы не беспокоимся, какой именно язык вы будете учить. Меня просто интересует сам процесс, чтобы была такая школа обучения какому-то новому языку. And everyone from Romania, Hungary, Albania, Ukraine all said English. Все сказали, начиная с Румынии, Хорватии, Венгрии, Албании, Украины, все сказали, это английский язык. So he said, okay, we will start a school to teach English. Тогда я сказал, классно, давайте мы начнем такую школу в Одессе, будем учить английскому. Romania said, start it here. Румыны в Бухаресте сказали, в Румынии, давайте начнем у нас. Budapest said, start it В here. Будапеште сказали, давайте начнем у нас. And we said, okay, but first we will start it in Мы Odessa. сказали, начнем когда-нибудь, но мы начнем с Одессы. Amen. Вам не нужен переводчик, вы сразу все поняли. Okay, amen, yes. And what I said, though, the two things. One thing is, each class has 50% people from the church, 50% people from the community. Одно условие, которое я лишь даю для этой программы, что это половина людей будет из церкви, половина людей будет это наши друзья, не ученики. It will help the people in the church, amen, and it will also help the people in the community. То есть эта программа будет помогать людям из церкви и также будет помогать людям в нашем городе. And maybe so God, if people in the community say, I want to know more about God and Jesus, they will have that opportunity. И это будет хорошая возможность строить отношения. Если они захотят узнать больше о Боге и увидят нас Иисуса, то, конечно, это будет хорошая возможность для них узнать больше через эту школу. This class will be for the adults. It will also be special classes for the campus ministry as Будет well. две программы. Одна будет для взрослых людей, вторая будет для молодежи и студентов. These types of things are being done all over Central and South America. Такие вещи, на самом деле, эта программа мы уже делали в Южной и Центральной Америке. There's one that we have just learned that they have started in Madrid, Spain. Недавно мы узнали новость, что они такую же школу проводят в Испании, в Мадриде. And this will be the first one in Eastern Europe. Это будет первая в Восточной Европе. We are calling the whole thing E4. Всю эту большую программу мы называем E4, E4 по-английски. Because in English that stands for Eastern European English Education. 4E. По-английски это звучит как Eastern Europe English Education. Because our goal is Обучение not, английскому в Восточной Европе. yes, because our goal is not just Odessa, but all over Eastern Потому что Europe. наша- But you're the first one, and so you get to set the example for everyone. Но мы хотим по всей Восточной Европе, не только в Одессе, но вы первые, поэтому вы устанавливаете пример для всех остальных. So I want to encourage you with this, but don't just take it as, oh, this is a good thing, I can go. Я хочу, чтобы, конечно, это здорово, но не относитесь только, о, классно, это возможность, я пойду подтяну свой английский. Always remember what was Jesus' mission. Помните всегда, какая миссия Христа. Yes, he helped people, Да, Он помогал людям. but ultimately he said, I am here to make you well. Но конечная моя цель, это чтобы ты не только физически, но и ты I духовно am был here здоров. to help you be righteous. Помочь тебе быть праведным. That is the ultimate goal. Это конечная That цель. is the ultimate purpose for what we are here for, and even with the school as well. Это главная цель, почему мы здесь, и даже для этой английской школы. I look forward to having a great week together with the several different people that we'll be able to meet with. С нетерпением жду следующую неделю, чтобы больше пообщаться со многими людьми здесь. Thank you so much for your hearts. You encourage me, you inspire me, you fire me up, and it's such a joy to be here. Спасибо за ваши сердца, вы так поддерживаете
поддерживаете, радуете меня. Так здорово быть вместе с вами. Спасибо.